नमस्कार साहित्य अवलोकन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मो चैनल को आपण माने प्रथम थर पई देखुचंती। भल लगिले शेयर लाइक सब्सक्राइब करंतु। आज आम ओडिया नेट एग्जाम 2017 प्रश्नपत्र को आलोचना करवा। यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष 2 थर होता है। यह 3टी पेपर विशिष्ट। प्रथम पेपर जनरल नॉलेज, द्वितीय और तृतीय पेपर सब्जेक्टिव होता है। प्रथम पेपर रे 60टी क्वेश्चन रही है जो 50टी प्रश्न कंपलसरी। द्वितीय और तृतीय पेपर रे यथाक्रम 50टी 75टी प्रश्न रही है एवं सबगुड़िक प्रश्न कंपलसरी। प्रत्येकटी प्रश्नर मूल्य 2 होता है। वर्तमान आम द्वितीय प्रश्नपत्र को आलोचना करवा। द्वितीय प्रश्नपत्र प्रथम प्रश्नटी है निम्न केउटी प्रक प्रकार नुहे। ऑप्शन गुड़िक है निषेध, तथ्य प्रकाश, चौर्यवृत्ति, खड़त्व, इंट्रोडक्शन, डेलीवरी, थेफ्ट, विलेनी। उत्तरटी हेब चौर्यवृत्ति। चौर्यवृत्ति प्रमुख प्रकार नुहे किंतु बाकी समस्त अर्थात निषेध बा इंट्रोडक्शन, तथ्य प्रकाश, खड़त्व ये 3टी जाक होउछि प्रमुख प्रकार। आम ये आलोचना करवा प्रकार आमर केते प्रकार ना प्रकार होउछि 31टी एवं भावसार होउछि 23टी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। ओडिशार मौखिक परंपरार गोपाल भांडंग पई केउ जुग्मकटी उपयुक्त। एटी प्रत्येकटा ऑप्शन रे 2टी लेखाए प्रत्येकटी ऑप्शन रे 2टी लेखाए जुग्मक रही। जुग्मक बा 2टी लेखाए ऑप्शन रही। तो सठिक विकल्पटी आम एठू बाछिबा। प्रथम विकल्प देछि हास्यरसिक और पंडित। आम जानिचु से हास्यरसिक थिले किंतु पंडित नथिले। कहिबार अर्थ होउछि से ज्ञानी थिले। पंडित से समय को मान को कहला ना जो माने वेद वेदांत और वेदांत को आलोचना करुथिले तांको पंडित कहा जाउथिला। गोपाल भांड तेणु ए प्रथम ऑप्शन टी हास्यरसिक हेले भी पंडित नथिले। विदूषक, हाँ से विदूषक थिले। विदूषकर अर्थ राज परिषद रे जे विदूषकर पदवी थाए बा राजांकर परामर्शदाता हिसाब से थाए तांको विदूषक कहा जाए। जोठी विदूषक कहले आम बुझे से राजांकर एक कर्मचारी से आउ थे राजकर्मचारी लेखार अर्थ किछि नहीं। तेणु विदूषक ठीक हेले मध्य राजकर्मचारी लेखा देखिए ये ऑप्शन टी भूल है। द्वितीय ऑप्शन टी देखिए एपटे अच्छी प्रत्युत्पन्नमती और विदूषक। जो प्रत्युत्पन्नमती और विदूषक लिखाई एठू आम जान हाँ से प्रत्युत्पन्नमती थिले तथा विदूषक थिले। कहीं ना प्रत्युत्पन्नमती गुणटा आ विदूषक होती से राजांकर निर्दिष्ट पदवी रही। चतुर्थ ऑप्शन टी होची चतुर और सन्थ। वास्तव में प्रत्युत्पन्नमती जहाँ चतुर से पाखापाखि अर्थ किंतु से सन्थ कदापि नथिले। से सन्थ कदापि नथिले। तेणु चतुर्थ ऑप्शन टी हेनी। ताले प्रथम तृतीय चतुर्थ 3टी एक ऑप्शन हेनी। हम ताले कोठी ना द्वितीय ऑप्शनटा प्रत्युत्पन्नमती और विदूषक। परवर्ती प्रश्न को जीवा। दंडनाट्य केउं देवता उपासना भित्तिरे परिकल्पित। ऑप्शन गुड़िक है जम, शिव, कृष्ण, जगन्नाथ। सठिक ऑप्शन टी हम शिव। परवर्ती प्रश्न को जीवा। हाँ परवर्ती प्रश्न को जीवा पूर्व कही रखे जे ये जो दंडनाट होउची यह चैत्र मासरे हुए। दंडनाट या चैत्र पर्व मध्य कह जाए। शिवों पाई होता है। शिवंकर जो जो मंदिर थाए प्रसिद्ध मंदिर से पाखापाखि दंडनाट होता है। यार उद्देश्य कौन ना शिवों जो मैंने विभिन्न ओषा बार व्रत करते से दंडनाट रे भाग नहीं थांती दंड ग्रहण करती। परवर्ती प्रश्न मॉर्फोलॉजी ऑफ दी फोकटेल रे प्रदत्त क्रम अनुजाई अनुपस्थिति बा एब्सेंस केउं संख्यक प्रकार बा फंक्शन। अच्छा ताले प्रकार आम पूर्वर ही आलोचना करिचे जे प्रकार होउची 31टी एवं भावसार होउची 23टी। आम जानिचे लोक साहित्य रे लोक कहानी रे प्रकार एवं भावसार ये 2टी प्रकार एवं भावसार ये 2टी होची मुख्य उपादान प्रकार और भावसार। वर्तमान आम देखा ये जो एब्सेंस यह
केउं संख्यक ऑप्शन गुड़िक है प्रथम द्वितीय 15 31 तेल 31 प्रकार मध्य एब्सेंस रो स्थान होची प्रथम। परवर्ती प्रश्न को जीवा विश्वनाथ बाबा केउं धर्मर तत्व ग्रंथर लेखक। अच्छा प्रश्नटी तेल कौन कौच ना जो तत्वग्रंथ किए लिखिं तार लेखक किए ना विश्वनाथ बाबा। भलसे देखिए ये विश्वनाथ कविराज लिखाई ये विश्वनाथ बाबा लिखाई तेणु विश्वनाथ बाबा और विश्वनाथ कविराज जन भिन्न लोक। आ विश्वनाथ कर हेले साहित्य दर्पणर, विश्वनाथ बाबा हेले महिमा धर्मर, आउ साहित्य दर्पणर हेले विश्वनाथ कविराज। तेणु तीनोटी जाक भिन्न भिन्न व्यक्ति। परवर्ती प्रश्न को जीवा निम्न केउं मंदिरटी पंचरथ मंदिर शैली रे निर्मित। जदि आमे ओडिशार संस्कृति को देखिबा ताहले यह विभिन्न समय रे विभिन्न राजांक द्वारा ओडिशार विभिन्न स्थान रे मंदिर निर्माण होइछि एवं से माने गोटिए गोटिए शिल्पर संस्कृतिर तथा राजवंशर मर्यादा को बहन करती। एही जो मंदिर गुड़िक दिखाई यहाँ मध्य श्री जगन्नाथ मंदिर पंचरथ मंदिर शैली रे निर्मित बोली आम समस्ते जानिछे। तेणु सठिक ऑप्शनटी हम श्री जगन्नाथ मंदिर। परवर्ती पर्यायर मु कहीदेवी जे यही राजराणी मंदिर, लिंगराज मंदिर और विरजा मंदिर क्यों क्यों शैली रे तैयारी यह मु मोर परवर्ती वीडियो रे कहीदेवी। परवर्ती प्रश्न को जीवा श्री जगन्नाथों सहित बुद्धंकर एकीकरण केउं ग्रंथ रे वर्णित। श्री जगन्नाथंकर एकीकरण कथा ज्ञान सिद्धि रे ना अष्टसहस्रिका रे ना प्रज्ञा पारमिता रे ना प्रमाण समुच्चय रे अछि। एठारे प्रश्न रे कहूची जे श्री जगन्नाथंक बुद्धंक सहित एकीकरण बुद्धंक सहित एकीकरण कथा जिते बेले आसी जाउची एहा एकमात्र बही ज्ञान सिद्धि यही ग्रंथ रे लिखा जाय अछि। परवर्ती प्रश्न को जीवा हिस्टोरिकल ओडिया मॉर्फोलॉजी पुस्तकर रचयिता किए। ऑप्शन गुड़िक है कुंज बिहारी त्रिपाठी, ग्रियर्सन, हरिप्रिया मिश्र, सीआर विल्सन। आम ये देखा हिस्टोरिकल ओडिया मॉर्फोलॉजी पुस्तकर रचयिता हेले हरिप्रिया मिश्र। कुंज बिहारी त्रिपाठी बही पुस्तक होची ए हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर है ए हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर किंतु सही पाखापाखि बहीटे हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर होची माधर मानसिंह। केवल ए हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर ही लगी ए केवल प्रिफिक्स लगे जो यह कुंज बिहारी त्रिपाठी ए नथिबा स्थान रे हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर हेले केवल यह माधर मानसिंह बही। आउ अच्छी सीआर विल्सन, ग्रियर्सन। सीआर विल्सन आउ ग्रियर्सन को जदि आलोचना करवा ओडिया लिटरेचर तो जानकी वल्लभ लिखुंट। ग्रियर्सन को होची लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ ओडिशा, जर्नल ऑफ एसेटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रे प्रकाशित दुईटी प्रबंध कि से दुईटा प्रबंध अच्छा हंटर लिखते द लिटरेचर ऑफ ओडिशा, हंटर लिखते द लिटरेचर ऑफ ओडिशा आउ जॉन विम्स लिखते इंडिजिनियस लिटरेचर ऑफ ओडिशा। तो ये तेणु यही ऑप्शन टी रे सठिक उत्तरटी हेब हरिप्रिया मिश्र। परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी संयुक्त स्वरध्वनि अटे। आम जाचे स्वरध्वनि 11टी स्वरध्वनि आमर रही। 11टी स्वरध्वनि मध्यरु संयुक्त स्वरध्वनि होउची केउटी ना जो स्वरध्वनि गुड़िकर मिश्रण रे एक नूतन स्वरध्वनि तैयारी होइची बोली मने हुए। जेपरी आम देखा ओ कौन तैयारी होची ना अ सहित
हर्षौ हर्षौ ର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ଓ ଉ ଔ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଐ। ଅ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲେ ଐ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକଟି ହେବ ଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ ଧ୍ୱନି ଆଧାରରେ ସତମ୍ ଓ କେନ୍ତୁମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାନ୍ ବ୍ରୋଡଲେ, ଡକ୍ଟର ତଗାରେ, ଡକ୍ଟର ଜେକୋବି, ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତ এই ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ବାନ୍ ବ୍ରୋଡଲେ। ବାନ୍ ବ୍ରୋଡଲେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱନି ଆଧାରରେ ସତମ୍ ଓ କେନ୍ତୁମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପାଲି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ପାଲି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାଇଗର, ରିଡ୍ ଡେଭିସ୍, ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ, ୱେଷ୍ଟରଗାର୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ। ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କହିଥିଲେ ଯେ ପାଲି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ନିଦର୍ଶନା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ନିଦର୍ଶନା ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ନା ଅର୍ଥଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଅର୍ଥଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ, ବିରୋଧମୂଳକ, ଶୃଙ୍ଖଳାମୂଳକ ଓ ନ୍ୟାୟମୂଳକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚିତ୍ରକାବ୍ୟକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯାହାର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରୁଥିବା କାବ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ରୀତିଯୁଗୀୟ ଶୈଳୀ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କବିତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ ଓ କବିତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟରେ ଏପରି ଲେଖାହେଇନି। ସେଥିରେ କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପୁସ୍ତକର ବାମ ଦିଗରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇ 13 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ବିଚିତ୍ର ଅଳଙ୍କାର, ଶୃଙ୍ଖଳାମୂଳକ ଅଳଙ୍କାର, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଚିତ୍ରକାବ୍ୟକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ତ ରହିଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି ନା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଟା ନାଁ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳାମୂଳକ ଅଳଙ୍କାର, ନାଁ ହେବ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ନାଁ ହେବ ବିଚିତ୍ର ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ ହେବ କେବଳ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଏହି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ହେବନି ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଆଉ ଅର୍ଥ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ହେବନି, ଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ହିଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଥାଇ ବା ବ୍ୟବହାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ବିନା ଶବ୍ଦ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅର୍ଥରେ ବିନା ରହିଥିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶଙ୍କର,
ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ସହୋକ୍ତି, ବିନୋକ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବିନୋକ୍ତି। ବିନା ଉକ୍ତି ବିନୋକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ସୁଗନ୍ଧିମଳୟ, ଶବ, ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସୁଗନ୍ଧିମଳୟ। এই ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଗନ୍ଧିମଳୟ ହିଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇକୋ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ର ମୂଳ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭୌତିକ ବାତାବରଣର ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଓ ନିସର୍ଗ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ। এই ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟି ହେବ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭୌତିକ ବାତାବରଣର ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ। এই ଅପସନ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନ କେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି କୃତିର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଲେଖକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିବେଶବାଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ, ନାରୀବାଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନ। এইটা ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି। ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଲେଖକକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ପରିବେଶବାଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରେ, ନାରୀବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଲେଖକକୁ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଲେଖକର ଉପସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କୃତିର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଲେଖକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କୃତି ଲେଖକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି, ଲେଖକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବା କୃତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଥିରେ ଲେଖକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନ ମୂଳତଃ ଯିଏ ସେହି ପ୍ରୟୋଗମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଖକ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ସେ ସେଥିରେ ଲେଖକର କାଳ୍ପନିକତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ରଚନାରେ ସୁସ୍ୱତ କହାରିଣୀ ଚରିତ୍ରଟି ଉପଲବ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର, କଳସା ଚଉତିଶା। এই ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ସୁସ୍ୱତ କହାରିଣୀ ଚରିତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ କି ଧରଣର ରଚନା? ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣଟି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ସାରଳାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ନାଁକୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ ସାରଳା ଦାସ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣର ରଚନା କେବଳ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ଏବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନୁବାଦ ରଚନା, ଏକ ମୌଳିକ ରଚନା, ଏକ ଅନୁସୃଜନ, ସ୍ତୁତି ସଂକଳନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ହେଉଛି ଏକ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବନ୍ଦନା ମୂଳକ, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ସ୍ତୁତି ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେଉଁ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ସ୍ତୁତି ସଂକଳନ, ଏଇଟା ମୋ ମତରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅନୁସୃଜନ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅନୁସୃଜନ ନା ସ୍ତୁତି ସଂକଳନ।
निश्चित भावे मते कहिबे किंतु मो मतरे ଏହା ଏକ स्तुति संकलन चंडीपुराणटी। परवर्ती प्रश्न किबा कालीहत काले उत्पात इंद्रधनु उदे जलरे कादम्बिनी कोले किनबत माळे केकी नाचे मत भोଳରେ काली उपरे ସେହି ରୂପରେ ବନମାଳୀ କରନ୍ତେ ମର୍ଦନ କାଳିନ୍ଦୀ କର୍ଦନ କଲେ ଗୋପୀ ପଏ ମିଳି। ଉଦ୍ଧୃତ ପଦଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ନିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସ କଲ୍ଲୋଳ, ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ଏହା ରସ କଲ୍ଲୋଳରୁ ଆସିଛି। ରସ କଲ୍ଲୋଳର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏହା କରେ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ବା ପଦକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା ଏହା କରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସମର ତରଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସମର ତରଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ହେଲା ଘନଭଞ୍ଜ, ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯୋଖି ପ୍ରହାରିଲା ବିଚାରିଣ ତା ବୋଧକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପଦର ଶରୀର ମଧ୍ୟଲୋପକୁ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଶାପ, ନିଶ୍ୱାସ, ତୀର, କାଷ୍ଠଦଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ତୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମନ୍ତେ ସେ ପିଶାଚି କୁମରକୁ ଧରି ତୋଳିଲା କୁମର ଭୂମିରୁ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ନ ଚଳିଲା ଗୁଣ ଗୁଣ ଆକର୍ଷି ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ତୋଳନ୍ତେ ହେ ନ ଉଠିଲା। ଏଠି ଏ ଦୃଶ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ କ'ଣ କରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ପିଶାଚି କୁମରକୁ ଧରି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୁମର କିନ୍ତୁ ଭୂମିରୁ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ, ତିଳ ଭଳିଆ ବି ତିଳର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ତିଳ ଏତେ ଛୋଟ ତାର ଅଧା ସେତିକି ବି ହଲିଲାନି। ଗୁଣ ଗୁଣ ଆକର୍ଷି ହୁଙ୍କାରେ ନାଦେ ତୋଳନ୍ତେ ହେ ନ ଉଠିଲା। ଆକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଟାଣିକି ହୁଙ୍କାର ନାଦରେ ଉଠାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଉଠିଲାନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପହରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଅପହରଣର ଚେଷ୍ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଦ୍ରିତା ସୁକରିକୁ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଆ ଯେପରି ଅନାଏ ସେହିପରି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଅଛି ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଅଛି। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ପଦ୍ମମାଳୀ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ବନଗହନ ତଳେ। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଦ୍ରିତା ସୁକରିକୁ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଆ ଯେପରି ଅନାଏ ସେହିପରି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲା ନା ଏହା ସେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ଚାହିଁ ଅଛି, କିଏ ଚାହିଁ ଅଛି? ବଢ଼ିଆ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିଛିଟା କହିଦେଉଛି ଯେ ନିଦ୍ରିତା ସୁକରି ହେଉଛି ଚମ୍ପା, ଆଉ କେନ୍ଦୁଆ ପରି ଯିଏ ଅନେଇ ରହିଛି ସେଟା କିଏ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରିତ୍ର ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର, ଯିଏକି ଚମ୍ପାକୁ ସବୁକିଛି ଚଳୁ କରି ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆଉ ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଅଛି। ତାହେଲେ ତାହାର ହିଁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଛି ବୋଲିକି ଏଠି ଜଣାଇ ବି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ସେ କିଏ ବୋଲି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରେବତୀର ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆରେ ବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ କେଉଁଟା ନା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଆଜି এই 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ପଢ଼ାଇବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ।